Hallelujah. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். ಇಂದು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Praying consistently and faithfully. தொடர்ந்து ஜெபிப்பதும் விசுவாசத்தோட ஜெபிப்பது குறித்து இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம். ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ஹalleluya. Hallelujah. பாருங்க, வெள்ளிக்கிழமை நான் இப்படியாக ஒரு பாடத்தை எடுத்தேன். ನೋಡಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದೆನು. ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்க கேட்கிற இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் கேட்டு உங்கள் எண்ணங்கள் மாற வேண்டும். ಪ್ರತಿ ವಾರ ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. நீங்கள் வாரந்தோறும் கேட்கிற இந்த வார்த்தையை நீங்கள் தியானிக்க வேண்டும். ವಾರಾಂತರ ಕೇಳುವಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. அந்த வார்த்தைக்கு ஏதுவாக உங்களுடைய எண்ணங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வரும்பொழுது உங்களை ஒப்பு கொடுத்து உங்களுடைய எண்ணங்களை மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறும். பிறகு உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறும். ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀವು ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು When the ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. word comes to you, receive it and obey it and live it so that your life will become a blessing. ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. வார்த்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் நீங்கள் இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை மாறாது. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. See, Satan always stops the word to come to your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಬರದ ಹಾಗೆ ಸೈತಾನನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உங்க வீட்டில பைபிள் வச்சிருந்தாலும் பிசாசுக்கு கவலை இல்ல. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ವೇದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. நீங்கள் வாரந்தோறும் வேதத்தை படிச்சாலும் பிசாசுக்கு பயம் கிடையாது. ನೀವು ವಾರಾಂತರ ವೇದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದರೂ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. நீங்கள் வாரந்தோறும் ஆலயத்துக்கு வந்தாலும் பிசாசுக்கு பயம் கிடையாது. ನೀವು ವಾರಾಂತರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ஆனால் எப்பொழுது இந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறதோ அப்பொழுதுதான் பிசாசுக்கு பயம் உண்டாகும். ಯಾವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೋ ಅಂದು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya. Hallelujah. வார்த்தை வருகிறது, பிசாசுக்கு தெரியும், ஓ வார்த்தை வந்தாலும் இவங்க மாற மாட்டாங்க, அதனால அவனுக்கு கவலை இல்ல. ವಾಕ್ಯವು ಬರುವಾಗ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಾಕ್ಯವು ಇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ஆனால் யார் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அவர்கள் மாறுகிறார்களோ, ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ, வாழ்க்கை மாறுகிறதோ அவர்களை கொண்டு பிசாசுக்கு அவன் பயம் உண்டாகும். ಆದರೆ ಯಾರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. As long as the word is in the Bible, he doesn't care. ಆಯಾ ವೇದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಅಂಜುವವನಲ್ಲ. ஆனால் அந்த வார்த்தையின் ஜீவனுக்குள்ள வரும்போது அவன் நடுங்குகிறான். ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವನು ನಡುಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. Hallelujah. புரிஞ்சுச்சா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. தேவனுடைய வார்த்தை பைபிள்ல இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு கவலை இல்ல. ವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ஆனால் இந்த வார்த்தை இந்த ஜீவனுக்குள்ள வரும்போது அவன் நடுங்குகிறான். ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವನು ನಡುಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? அப்போ இந்த வார்த்தையை நீங்கள் புஷிக்கணும். இந்த வார்த்தை ஜீவனுள்ள வார்த்தையாக மாற வேண்டும். ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಉಣ್ಣಬೇಕು. ಅದು ಉಣ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. எப்படி இந்த வார்த்தை ஜீவனுள்ள வார்த்தையாக மாறும்? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ? கேட்டு அதன்படி வாழும் பொழுது இந்த வார்த்தை ஜீவனுள்ள வார்த்தையாய் மாறுகிறது. ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 20 ஆண்டுகள் 30 ஆண்டுகள் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்கலாம். 20 ವರ್ಷಗಳು 30 ವರ್ಷಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ஆனா உன் வாழ்க்கையில அது கீழ்ப்படியலனா அந்த வார்த்தைக்கு பிசாசு பயப்பட மாட்டான். ಆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ಸೈತಾನ್ ನಿನಗೆ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ. Why? Satan was afraid of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೈತಾನನು ನಡುಗಿದನು?
சொல்லுங்க. ಹೇಳಿರಿ. ஏன் பிசாசு இயேசுவை பார்த்தா நடுங்கினான்? ಯಾಕೆ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ನಡುಗಿದನು? ஏன் இயேசு வரும்போதே பிசாசு சொல்லுச்சு எங்களை அழிக்க ஏன் வந்தான்னு ஏன் கேட்டுச்சு? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗಲೇ ಸೈತಾನನು ಹೇಳಿದನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஏன் பிசாசு இயேசு வரும்போதே நடுங்கி ஓடுச்சு? ಯಾಕೆ ಸೈತಾನನು ಯೇಸು ಬರುವಾಗಲೇ ನಡುಗಿ ಓಡಿ ಹೋದನು? ஏனென்றால் அவர் ஜீவனுள்ள வார்த்தையா இருந்தபடியினால. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೈತಾನನು ನಡುಗಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. He was not reading the scripture. He himself was a scripture. ಆತನು ವೇದವನ್ನು ಓದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಆತನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದನು. Amen. ಆಮೆನ್. அவர் வேதத்தை படிக்கவில்லை, அவரே வேதமாக இருந்தார். ಆತನು ವೇದವನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಆತನೇ ವೇದವಾಗಿದ್ದನು. Amen. ಆಮೆನ್. நீங்க பைபிளை எடுத்துட்டு போறதுனால பிசாசு பயப்பட மாட்டான். இந்த வார்த்தையே நீங்களா மாறி போனாலே பயப்படுவான். ನೀವು ವೇದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸೈತಾನನು ನಡುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಡುಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. So receive the word. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. Receive the word. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. Obey the word. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. And practice the word. ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿರಿ. அப்ப நீங்க போற ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ பிசாசு பயப்படுவான். ಸೈತಾನನು ನಡುಗುತ್ತಾನೆ. A man ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು a man with full of word can just stand and Satan will tremble. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುವವನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತರೆ ಸಾಕು, ಸೈತಾನನು ನಡುಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. அதான் பார்க்கிறோம். ரெய்னார்ட் போகே எங்கேயோ நின்னா எங்கேயோ பிசாசு ஓடுது. ஏன் தெரியுமா? வார்த்தையில நிரம்பின ஒரு மனுஷன் நின்னா பிசாசி நடுங்கும். ರೇನಾರ್ಡ್ ಬೊಂಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತರೂ ಸಹ ಸೈತಾನನು ಎಲ್ಲೋ ನಡುಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈತಾನನು ನಡುಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Be filled with the word. ನಾವು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. Be a life of word. ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Amen. Amen. அப்போ பிசாசி உங்களை பார்த்து பயப்படுவான். ಆಗ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಡುಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கிட்ட கூட வர முடியாது. ಅವನ ಹತ್ತಿರವೂ ಬರಲಾರನು. Hallelujah. Hallelujah. இன்றைக்கு நம்ம ஜெபிக்கிறத குறித்து பார்க்க போறோம். ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. இதை கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுடாதீங்க. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. இது உங்க ஜீவனில் நீங்க பயன்படுத்தும் பொழுதுதான் இதோட பலனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Church is not just an attendance. ಸಭೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಹಾಜರಾತಿಗಲ್ಲ. இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலயத்துக்கு போயிட்டேன்னு சொல்றதுக்காக அல்ல சபை. ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಭೆ. அந்த வார்த்தையை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அதன்படி வாழும் பொழுது அந்த சபைக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டாகுகிறது. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. யோசிச்சு பாருங்க. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. எவ்வளவு வார்த்தையை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. எவ்வளவு வார்த்தை என் மாம்சமாய் மாறி இருக்கிறது. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Amen. Amen. This is nice. எவ்வளவு வார்த்தையை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. எவ்வளவு வார்த்தை மாம்சமாய் மாறி இருக்கிறது. ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. Amen. Amen. Bible says ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, the word became flesh. ವಾಕ್ಯವು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. புரியுதா உங்களுக்கு? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? The word became flesh. ವಾಕ್ಯವು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. The word became flesh. ವಾಕ್ಯವು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. எவ்வளவு வார்த்தை உனக்குள்ள மாம்சமாய் மாறி இருக்குது. ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. Amen. Amen. How much? ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು? Flesh. ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. நேத்து ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ போயிருந்தேன் ವೈಫ್ ಕೂಟಿட்டு. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯವರನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. We got a scanning report. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದೆವು. எங்களுக்கு 8 மாசத்துக்கு முன்னாடியே தெரியும். ನಮಗೆ 8 ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಗೊತ್ತು. ಸಾರಿ 7 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಮುನ್ನಾಡಿಯೇ 7 ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಗೊತ್ತು. She is conceived. ಆಕೆಯು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We know 7 months before. ನಮಗೆ 7 ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಗೊತ್ತು. Babies
ಒಂದು ಮಗು ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. We know 7 months before ನಮಗೆ 7 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ baby ಗೊತ್ತು is growing. ಆ ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனா இந்த 7வது மாசம் ரிப்போர்ட்ல ಆದರೆ 7ನೇ ತಿಂಗಳಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ அந்த ನಲ್ಲಿ ரிப்போர்ட் சொல்லுது ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ எவ்வளவு மூக்கு வளர்ந்திருக்குது, எவ்வளவு தலை வளர்ந்திருக்குது, எவ்வளவு கால் வளர்ந்திருக்குது. It is showing the measurement, how much is head, how much is limbs, how much is nose, how much is eyes. It is showing a measurement in the report. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಲೆಯು, ಮೂಗು, ಕೈ, ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಅದು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುವಂತ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 7 months before it conceived, but now it is becoming flesh. 7 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಆಕೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿದಳು, ಈಗ ಅದು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It is becoming flesh. ಇದು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It is becoming flesh. ಇದು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதுதான் வார்த்தை. ಅದೇ ವಾಕ್ಯವು எனக்குள்ள போகிறது, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஆனா எந்த அளவுக்கு அது மாம்சமாய் உருவாகி இருக்கிறது. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಾಂಸವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Because Jesus was full of word and he became flesh. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಆತನು ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾದನು. அப்பதான் பிசாசு சொல்லுது, ಆಗಲೇ ಸೈತಾನನು ಹೇಳಿದನು, why did you come? ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? Amen. ಆಮೆನ್. வார்த்தை வார்த்தையாய் இருக்கக்கூடாது, வார்த்தை மாமிசமாய் எனக்குள்ள மாறணும். ವಾಕ್ಯವು ವಾಕ್ಯವಾಗಿರಬಾರದು, ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. பேதுரு நடக்கும்போது ಪೇತ್ರನು ನಡೆಯುವಾಗ பிசாசுங்க ஓடிச்சு, ಸೈತಾನನು ಓಡಿದನು. ஏன்? ಯಾಕೆ? அந்த வார்த்தை ಆ ವಾಕ್ಯವು பேதுருக்குள்ள ಪೇತ್ರನಲ್ಲಿ மாமிசமாய் இருந்துச்சு. ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. Satan was able to identify this is the flesh. ಸೈತಾನನು ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು, ಇದು ಮಾಂಸವು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. ಆಮೆನ್. நீங்க படிக்கணும், ನೀವು ಓದಬೇಕು. படிக்க படிக்க அது மாம்சமாய் மாறணும். ಓದಲು ಓದಲು ಅದು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, அன்பை குறித்து படிக்கணும். ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು இந்த ಓದುತ್ತೇವೆ. அன்பு எப்படி மாம்சமாய் மாறும்? ಈ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ? நீ எப்போ அன்பு காட்டுறியோ அப்ப அது மாம்சமாய் மாறுகிறது. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀಯೋ ಆಗ ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಅನ್பானவர், ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಯೇಸು ಅನ್பானவர், ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಯೇಸು ಅನ್பானவர். ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು. பிசாசுಗಳು அதுதான் சொல்றான், ಯೇಸು ಅನ್பாನவர். ಸೈತಾನನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನೆಂಬುದಾಗಿ. அதுல ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ஆனா அந்த இயேசு அன்பானவர்ன்றது உனக்குள்ள எப்போ மாம்சமாய் மாறுகிறதோ அப்பதான் உனக்குள்ள இருந்து அந்த அன்பு வரும். ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಆಗ ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಮಾಂಸವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வருஷந்தோறும் பைபிளை படிக்கிறோம், ವರ್ಷಾಂತರ ನಾವು ವೇದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. அது எவ்வளவு மாம்சமாய் ஆயிக்குதுன்னா எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. மனப்பாடம் பண்ணி சொல்றது அல்ல மாமிசம், ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಮಾಂಸವು. ஞாபகத்துல வச்சுட்டு அப்படியே வசனத்தை ஒப்புவிக்கிறது அல்ல மாமிசம். ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಲ್ಲ ಮಾಂಸವು. ஒரு வார்த்தை தெரிஞ்சாலும் அது அப்படியே கீழ்ப்படிஞ்சு வாழ்க்கையில வாழ்றது தான் மாமிசம். ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೊರಪಡಿಸುವುದು ಮಾಂಸವಾಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Listen to the word. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. So இன்னைக்கு ಇಂದು ஜெபத்தை குறித்து பார்க்க போறோம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. அந்த ஜெபம் மாம்சமாகட்டும். ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮಾಂಸವಾಗಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்துல ಲೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 18வது அதிகாரத்துல 18ನೇ ஒரு ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ஜெபத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ஒரு ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஏழை விதவை ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெபம். ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಒಂದು அது ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. இயேசு கிறிஸ்து ஓமையாக அதை சொல்லுகிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದನ್ನು ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ இயேசு ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்து அவருடைய வாயாகவே அவர் சொல்லுகிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಬಾಯಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஒரு பட்டணத்துல ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ஒரு அநீதியான நியாயாதிபதி இருந்தான். ಒಬ್ಬ ಅನೀತಿಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು. அவன் யாரை குறித்தும் அவனுக்கு கவலை கிடையாது. ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ஆனால் இந்த விதவை ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಧವೆಯು அந்த அநீதியான நியாயாதிபதி இடத்துல எப்பவுமே போய் அவளுடைய விண்ணப்பத்தை ஏறெடுத்து கொண்டே இருப்பாள். ಆ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು. ஆனால் இந்த அநீதியான நியாயாதிபதி ಆದರೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು எப்பொழுதுமே இந்த அவளுடைய விண்ணப்பத்தை தள்ளிக்கொண்டே இருந்தான். ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕೆಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 4வது வசனம் சொல்லுகிறது, 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, but finally he said to himself, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವವನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ವಿಧವೆ ನನ್ನನ್ನು
ಕಾಡುತ್ತಾ ಬರುವುದರಿಂದ ಈಕೆಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವೆನು. But finally he said to himself, ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡನು, even though I don't fear God, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವವನಲ್ಲ, or care for people, ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವವನು ಅಲ್ಲ, yet because this widow is keeping bothering me, ಆದರೂ ಈ ವಿಧವೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, I will give justice. ಆಕೆಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು. Amen. ஹல்லேலூயா. தொடர்ந்து ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை குறித்து இயேசு இங்க சொல்லுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஒரு அநீதியான நியாயாதிபதியே தொடர்ந்து இந்த விதவைக்கு ஒரு நீதியை நான் செய்வேன்னு சொன்னால், ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು ಈ ವಿಧವೆಗೆ ನಾನು ನೀತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ಆದರೆ, அவன் மனசு மாறி அந்த விதவைக்கு ஒரு நீதி கொடுப்பானா, ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಆ ವಿಧವೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವವನೇ ಆದರೆ, என் தேவன் உன்னுடைய ஜெபத்திற்கு தொடர்ந்து வர ஜெபத்திற்கு அவர் நீதி செய்யாமல் இருப்பாரோ? ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಎಡಬಿಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆತನು ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇರುವವನೇ? Hallelujah. Hallelujah. Will not God do justice for your continual prayer? ನಿನ್ನ ಎಡಬಿಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ ಇರುವವನೇ? ஒரு நாள் ஜெபிக்கிற ஜெபம் அல்ல, ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, ஜெபிக்கிற ஜெபம் அல்ல, ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, தொடர்ந்து ஜெபிக்கிற ஜெபத்திற்கு என் தேவன் நீதி செய்யாமல் போவாரோ? ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ ಇರುವವನೇ? நீ தொடர்ந்து ஜெபிக்கிற உன் ஜெபத்திற்கு என் தேவன் நீதியை செய்வார். ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವನು. அநீதியான நியாயாதிபதியே ஜெபத்தை கேட்க பொழுது நீதி உள்ள என் நியாயாதிபதி ஜெபத்தை கேட்காமல் போவாரோ? ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ನನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋಗುವನೇ? Amen. Amen. Your prayers will be answered. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನು. ஜெபிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவன். ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ದೇವರು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು. நீங்கள் ஜெபிக்கிற தேவன் செவி உள்ள தேவன். ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ದೇವರು ಕಿವಿಯುಳ್ಳ ದೇವನು. நீங்கள் ஏதோ ஒரு காற்றுல ஜெபிக்கவில்லை. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. நீங்கள் ஏதோ தெரியாத ஒரு நபர் இடத்துல ஜெபிக்கவில்லை. ಯಾರೋ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. நீங்கள் ஜெபிக்கிற தேவன் ஜெபங்களை கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஒருவேளை தாமதமாகலாம், ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಮದವಾಗಬಹುದು, ஆனால் நிச்சயமாய் நடக்கும். ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஒருவேளை தாமதமாகலாம், ಒಂದು ವೇಳೆ ತಡವಾಗಬಹುದು, ஆனால் நிச்சயமாகவே என் தேவன் செய்வார். ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡುವನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த விதவை ಈ ವಿಧವೆಯು தொடர்ந்து போய் ಎಡಬಿಡದೆ அவள் நீதியை கேட்கிறாள். ಆಕೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. Pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Pray continually. ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ஏதோ ரோட்ல போகும்போது ரெண்டு ஜெபத்தை ஏறு எடுத்துட்டு விடாதீங்க. ಏನೋ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. If you need something really, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ pray that you need it. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, ஜெபிக்க ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, இஷ்டம் இருந்தா கொடுங்க, ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿ, இல்லைன்னா விடுங்க. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಟ್ಟು அப்படி எல்லாம் ಬಿಡಿ. ஜெபம். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡಿರಿ. ஜெபிச்சா ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ வேணும்ன்ற அளவுக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಳತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஜெபிச்சா ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ என் வாழ்க்கை மாறணும்ன்ற அளவுக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. ನನ್ನ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುವಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ஜெபிச்சா ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ என் கண்கள் அதை பார்க்கணும்னு ஜெபம் பண்ணுங்க. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. ஊழியக்காரன் ஜெபிக்கிறான், ಸೇವಕನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು சொல்றான், ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, கரு மேகம் வந்திருக்குதா பாரு. ಆ ಮೇಘವು ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡು. அவன் சொல்ல மழை வரும் சொல்லிட்டு போயில்ல, ಅವನು ಹೇಳುತ್ತ ಅವನು ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. அவன் ஜெபிக்கிறான், ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அவன் ஜெபிக்கிறான், ಅವನು அவன் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஜெபிக்கிறான், ಅವನು அவன் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. எது வரைக்கும் ಅವನು ஜெபிக்கிறான்? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? கரு மேகம் வருகிற வரைக்கும் ಆ ஜெபிக்கிறான். ಮೇಘವು ಎದ್ದೇಳುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Pray ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. as if you wanted to see that. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್.
நூடல்ஸ் பிரேயர் எல்லாம் ஆகாதுங்க. ನೂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 2 minutes prayer எல்லாம் ஆகாதுங்க. 2 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಆಗುವುದು. ஜெபிச்சா வேணும்ன்ற மாதிரி ஜெபிக்கணும். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಬೇಕು ಎಂಬುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ஜெபிச்சா அது என் கண்கள் பார்க்கணும்ன்ற அளவுக்கு ஜெபிக்கணும். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ஜெபிச்சா அது நடக்கணும்னு ஜெபிக்கணும். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅದು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. இந்த விதவை ಈ ವಿಧವೆಯು ஏதோ கேட்டு பார்க்கலாம், ಏನೋ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ, கிடைச்சா லாபம், ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಲಾಭ, கிடைக்கலனா பரவாயில்ல, ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವಾದರೆ அப்படி ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ஜெபிக்கல. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ. அவ ஜெபிச்சா ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು, எனக்கு நீதி வேணும், ನನಗೆ ನೀತಿ ಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஜெபிக்கலனா கிடைக்காதுமா. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. இது யார் சொல்றாரு? ಇದು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು சொல்றாரு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. I tell you, if you don't have faith in prayer, then you are not at all a Christian. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನೇ ಅಲ್ಲ. ஏன்னா யார் கிறிஸ்துவங்க? ಯಾರು ಕ್ರೈಸ್ತರು? யார் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்தான் கிறிஸ்துவங்க. ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು. இது யார் சொன்னது? ಇದು ಯಾರು ಹೇಳುವುದು? இது ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು சொன்னது. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದು. It's a red letter font. ಇದು ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. In my Bible it is red color. ನನ್ನ ವೇದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ஏன்னா red color எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சொந்த வாயினால சொன்ன காரியங்கள். ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು. If you don't have faith in prayer, you are better, you are not a Christian. ನೀನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನೇ ಅಲ್ಲ. Are you a Christian? ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನ? Then you should pray. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. அவர் யா அப்பா, ಅವರು ನನ್ನ நான் ತಂದೆ. சொல்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும். ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆತನಿಗೆ அவர் நான் கேட்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்லிடுவாரு. ನಾನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ அவர் ಮುಂಚೆ யா அப்பா, அவர் தேவைகளை சந்திப்பாரு. ಆತನು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು wrong teaching. ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಬೋಧನೆ. Bible says, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Jesus says, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. amen. ಆಮೆನ್. ஜெபிங்க, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, விசுவாசத்தோட ஜெபிங்க. ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து சிஷ்யர்களுக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்தது என்னன்னாக்கா, நீங்கள் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು. ஜெபம் முக்கியம் இல்லனாக்கா அவர் ஜெபத்தை பத்தி சொல்லி கொடுத்திருக்க மாட்டார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. Amen. Amen. If prayer is not what God wants, he would have not taught about prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ தெரியும். ಅವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. என்ன அவருக்கு தெரியும். ನನ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬೈಬಲ್ ಎಗನ போட்டிருக்குதா? ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿದೆಯಾ? நீ ஜெபிக்காத, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡ, நீ கேட்கிறதுக்கு முன்னாடியே என் தகப்பன் அறிந்திருக்கிறாருன்ற வசனம் இருக்குது. ஆனா ஜெபிக்காதன்னு எங்கன வசனம் இருக்கா? ನೀನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವಂತ ವಾಕ್ಯವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡ ಎಂಬುವಂತ ವಾಕ್ಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೋ, ಇಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜೆபித்தாரு. ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. அப்போ ಯೇಸು கிறிஸ்துடைய மனசுல என்ன இருக்குதுன்னு பிதாகிய தேவனுக்கு தெரியலையா? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದವನಲ್ಲವಾ? ಆಮೆನ್. ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜೆபித்தாரு. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. If I am a Christian, I should pray. ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. I should believe in prayer. ನಾನು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. நீ ஜெபித்தா உன் தேவன் கேட்பார். ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳುವನು. ಅದನ್ನು தொடர்ந்து ஜெபித்தால் நிச்சயமாக கேட்பார். ನೀನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕೇಳುವನು. Hallelujah. Hallelujah. இங்க ஒரு விதவை தாய் பார்க்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. She gets justice. ಆಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯವು ದೊರಕಿತು. உன் ஜெபத்துக்கு நியாயம் கிடைக்குமா? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನ್ಯಾಯವು ಸಿಗುತ್ತದಮ್ಮ. என் அன்பு சகோதரியே, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ, உன் ஜெபத்துக்கு ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ நீதி கிடைக்கும். ನೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. என் அன்பு சகோதரனே, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನೇ, ஜெபத்திற்கு ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ நீதி கிடைக்கும். ನೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆனா ಆದರೆ ಗಮನமா பார்க்கணும் அத்த. ಗಮನವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. அந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? நீதி கிடைக்கும், ನೀತಿಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅನೀதி கிடைக்காது.
ಅನೀತಿಯು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? அநீதியான ஜெபத்தை அவர் கேட்க மாட்டார். ಅನೀತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆತನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇ ಅದು. எல்லாரும் ஜெபிக்கிறோம், ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ஆனால் நீதி உள்ள ஜெபம் தான் கேட்கப்படும். ಆದರೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஏன்னா நியாயாதிபதி நீதியை கொடுக்கிறவன். ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நான் கூட தான் ஜெபம் பண்றேன். ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. அவன் கால் ஓடியணும், ಅವನಿಗೆ அவன் கையை ஓடிணும், ಅವನಿಗೆ ಕೈ அவன் ಮುರಿಯಬೇಕು, நாசனமா போகணும், ಅವನು ನಾಶವಾಗಿ அவன் தரித்திரமா ಅವನು போகணும். ದರಿದ್ರವಾಗಿ இந்த ಹೋಗಬೇಕು. ஜெபத்தில் ஆண்டவர் கேட்பாரா? ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. கேட்பாரா? அநீதியான ஜெபத்தை கேட்க மாட்டாரு. ಅನೀತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்னா அவர் நீதியை செய்கிறவர். ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರು. அப்ப பயப்படாதீங்க. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. விரோதமா ಯಾರು ஜெபித்தாலும் அது வாய்க்காது. ஏன்னா அவர் நீதி செய்கிற தேவன். ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಅದು ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் நீதி உள்ள ஜெபங்களை கேட்கிறார். ಆತನು ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 3 வசனங்களை சொல்லி நான் வேகமா போறேன். ಕೆಲವು 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. மத்தேயு 21:22 சொல்லுகிறது, ಮತ್ತಾಯ 21:22ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ஜெபிக்கிறது ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ நீங்கள் எப்படி ஜெபிக்கணும். ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. மத்தேயு 21:22 ಮತ್ತಾಯ 21:22ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದುವಿರಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. தமிழ்ல நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜெபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகள் எல்லாம் பெறுவீர்கள் என்றார். ஹalleluya. Hallelujah. See, if you believe whatever you ask, God will give you. ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. ஜெபம் பண்ணும்போது ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ இந்த மாம்சிகமான எண்ணத்தோட ஜெபம் பண்ணாதீங்க. ನೀವು ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತಹ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡಿರಿ. Don't pray with your flesh, pray with your spirit. ನೀನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರದು. ஏன்னா மாம்சத்தோட நீங்க ஜெபிச்சா, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ your prayer is limited. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಹಳತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. எலியா மாம்சத்தோட ஜெபிக்கிறான். ಎಲಿಯನು ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. என்ன ஜெபிக்கிறான்? ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು? என்னை எடுத்துக்கொள்ளுமே, ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. மாம்சத்தோட ஜெபம் சின்ன ஜெபம். ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. என்னை எடுத்துக்கொள்ளுங்க, ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ஆனா நீதியான தேவன் சொல்லுகிறார், ಆದರೆ ನೀತಿವಂತ ಉಳ್ಳ ದೇವರು இந்த ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஜெபம் கேட்கப்படாது. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்னா நீ மாம்சத்துல ஜெபிக்கிற. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ நான் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀಯ. உன்னை வைத்து செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அநேகமாக ನಾನು இருக்கிறது. ನಿನ್ನನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಾಗಿವೆ. ஹalleluya. Hallelujah. அநீதியான ஜெபங்களை ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார். ಅನೀತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೇಳುವವನಲ್ಲ. நீதியான ஜெபத்தை தான் கேட்பாரு. ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆತನು ಕೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದ ವಿಶ್ವಾಸத்தோட ಕೇಳುங்கன்றாரு. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿರಿ. நீ யார் இடத்துல ஜெபிக்கிற, ನೀನು ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಅದ போல ನಂಬು. ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಂಬು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஏன்னா நீங்க ஜெபம் பண்ணா, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ சின்னதா ஜெபம் பண்ணுவீங்க. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರ. ஏன்னா நம்மலாம் சின்னவங்க. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು. ஆனா ஜெபிக்கிறவர் யாருன்னு ஜெபிச்சா, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ பெருசா ஜெபிப்பீங்க. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ராஜேஷா ஜெபிச்சா, ರಾಜೇಶ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ஆண்டவரೇ ದೇವರೇ இந்த சபை வளரட்டும், ಈ ಸಭೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ஆனா ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபிச்சா, ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವளரட்டும் ஆண்டவரே, ಕರ್ನಾಟಕವು ಬೆಳೆಯಲಿ ದೇವರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಜಪಿಚಾ, ಮಾಂಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಕುಟ್ಟಿಯಾ ಜಪಿಪೋம், ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆனா ஆவில நிரம்பி ஜெபிச்சா, ಆದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ பெருசா ஜெபிப்போம், ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவரே ದೇವರೇ ஏதாவது ஒரு சின்ன கடை கொடுங்க ஆண்டவரே, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. டி.டி. ஜேக்ஸ் இப்படி சொல்லுவாரு, ಟಿ.ಡಿ. ಜೈಸನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, எவ்வளவு தைரியம் உங்களுக்கு, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, எவ்வளவு தைரியம் உங்களுக்கு, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, அவ்வளவு பெரிய தேவன் இடத்துல போய் ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் கார் கேக்குறீங்க, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. How dare are you? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இப்போ என் பொண்ணு என்கிட்ட வந்து, ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಡ್ಯಾಡಿ ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட்ல ಸೈಕಲ್ வாங்கி ಕೊಡು, ಅವಮಾನ ಅದಕ್ಕ ಏನಕ್ಕ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಮಾನ ನನಗ ಅವಳಿಗ?
யாருக்கு அவமானம்? ಯಾರಿಗೆ ಅವಮಾನ? எனக்கு தான் அவமானம். ನನಗೆ ಅವಮಾನ. எனக்கு வாங்க முடியாதுன்னு நீ டிசைட் பண்ணிட்டியா மகளே? ನನಗೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿಯ ಮಗಳೇ. அப்ப நீ போய் சின்னதா ஆண்டவரை கேட்கும் போது ஆண்டவர் அவ்வளவுதாவா, I can do much bigger for you. நான் இன்னும் பெருசா உனக்கு செய்யக்கூடும், நான் இன்னும் பெருசா உனக்கு நான் செய்யக்கூடும். நீ சின்ன அல்பதனமா ஜெபிக்கிறியா? பெருசா ஜெபம் பண்ணு. ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇನ ಮಗಳೇ, ನನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀಯಾ? ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. நான் இந்த கார்டை எடுத்து யார் பேரை எழுதுறதுன்னு யோசிச்சேன். ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. அவர் சொன்னாரு, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು, உங்க விசுவாசியே 5 பேரை எழுதும் போது, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ 5 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀನು ಬೋಧಕನು, நீ 5 ஏரியாவை எழுது, ನೀನು 5 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. enlarge your faith. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೋ. நீ ஆராதிக்கிற தேவன் மிகவும் பெரியவர். ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು. ஜெபம் பண்ணுங்க, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ஆனா பெருசா ஜெபம் பண்ணுங்க, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ஆனா நீதி உள்ள ஜெபத்தை செய்யுங்க. ಆದರೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. வார்த்தைக்கு ஏதுவா ஜெபம் பண்ணுங்க. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. கர்த்தர் உனக்கு செய்வார். ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಮಾಡುವನು. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. ನೀನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಮಾರ್ಕ್ 11:24 பாருங்க. ಮಾರ್ಕ್ 11:24 ನೋಡಿರಿ. நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது எவைகளை கேட்டுக்கொள்கிறீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்ளுவோம் என்று விசுவாசியுங்கள். ஹalleluya. ஹalleluya. பாருங்க, ஜெபம் பண்ணும் ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ இது கிடைக்குமா, ಇದು ಸಿಗುತ್ತದಾ, இது கிடைக்காதா, ಇದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವಾ, ஒரு ஆல்டர்ನೇಟಿವ್ நம்ம பண்ணி வெச்சு ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ஆல்டர்ನೇಟಿವ್ ಅದನ್ನ பண்ணலாமா, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? அது நம்பிக்கையான ஜெபம் கிடையாது. ಅದು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ. ஜெபிக்கும் பொழுது ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ இதை நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோட ஜெபம் பண்ணுங்க. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Believe. ನಂಬಿರಿ, It will happen. ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. God will do it. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் இதை செய்வார். ಕರ್ತನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்க ஜெபத்தையே நீங்க மறந்துட கூடாது. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಡಬಾರದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. நேத்து என்ன ஜெபம் பண்ணீங்க? ನಿನ್ನೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಿರಿ? இன்னைக்கு தெரியல. ಇಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அது எவ்வளவு ஆழமான ஜெபம் பாருங்க. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಬಹುದು ನೋಡಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஜெபம் என்பது ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು உனக்குள்ள இருந்து அப்படியே ஊறி வந்திருக்கணும். ನಿನ್ನಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಬರಬೇಕು. அதுதான் உண்மையான ஜெபம். ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ஆமென். ಆಮೆನ್. You need to believe. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. Believe. ನಂಬಬೇಕು. ஆராதனை செய்யும்போது ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ இதெல்லாம் எழுதி வெச்சுக்கங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. நான் சொல்றேன், இதெல்லாம் எழுதி வெச்சுக்கங்க. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ஆராதனை செய்யும்போது ಆದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ என்னுடைய தரிசனம் என்ன தெரியுமா? ನನ್ನ ದರ್ಶನವೇನು ಗೊತ್ತಾ? அன்னைக்கு ஸ்டேஜ்ல நடக்க போற மீட்டிங்க்கு, ஒரு ஸ்டேடியம்ல நடக்க போற மீட்டிங்க்கு யாரு பிரசங்கியாருன்னு ஜெபிச்சு நிக்கிறேன் ನಾನು. ಅಂದು ಆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. பாஸ்டர், நீங்க எதுவுமே எங்கள்கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ಬೋಧಕರೇ, ನೀವು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. எந்த ஸ்டேடியம், ಯಾವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, எப்போ பிரேயர், ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ஏன் எல்லாம் ரகசியமா பண்றீங்க, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ஆமென். ಆಮೆನ್. ஏன்னா இது எப்போ எங்க நடக்கும் போதுன்னு எனக்கு தெரியல. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ஆனா நடக்கும். ಆದರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. அப்ப நான் Hallelujah. ஆண்டவரை கேக்குறேன், ಆಗ ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು, யாரை கொண்டு வரட்டும் ஆண்டவரே? ಯಾರನ್ನು ಕರೆತರಲಿ ದೇವರೇ? அந்த ஸ்டேடியம்ல பிரசங்கம் பண்றதுக்கு யாரை கொண்டு வரட்டும்? ಆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕರೆತರಲಿ? ஆமென். ಆಮೆನ್. That is prayer. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. இப்போ பார்க்கிற சூழ்நிலையை பார்த்து ஜெபிக்காதீங்க. என் தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்று நினைத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ನೀನು ನೋಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಉட்கார்றீங்களா? ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ல ಉட்கார்றீங்கன்றது நீங்க முடிவு பண்ணிக்கீங்க. ಇಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. If you believe, ನೀವು ನಂಬಿದರೆ you will be there. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಾ.
நீ நம்பினா அது நடக்கும். ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. I'm not praying யா சித்தத்தை நிறைவேறணும் நான் கேட்கல. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು யா ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ஆசை நிறைவேறணும் நான் கேட்கல. ನನ್ನ ಆಸೆಯು ನೆರವೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. யா வீடு கட்டணும் நான் கேட்கல. ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. அவருடைய சித்தத்தை தான் நான் கேட்கிறேன். ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. அவர் ನೀತಿಯಾனவர். ಆತನು ನೀತಿವಂತನು. அவர் அதை செய்வார். ಆತನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವನು. Amen. ಆಮೆನ್. Believe when you pray, believe. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. Have faith in that prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ, நடக்கும். ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. நிறைய பேரோட ஜெபம் எப்படி தெரியுமா இருக்கு? ಅನೇಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? சவுலோ சாமுவேல போல இருக்குது. ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಹಾಗೆ. சவுல் யுத்தத்துக்கு ரெடியா இருக்கிறான். ಸೌಲನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சாமுவேல் லேட்டா வரான். ಸಮುವೇಲನು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸೌಲನು காத்து நிற்காம ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರದೆ பலி செலுத்திறான். ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಸಾಮುವೇಲ್ வருவான்ட்டு. ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ ಸಮುವೇಲನು ಬರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಸೌಲ್ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಾன். ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೌಲನು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ஆண்டவர் அன்னைக்கு அவனோட அபிஷேகத்தை எடுத்துறார். ದೇವರು ಅಂದು ಅವನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟನು. ஜெபிக்கிறீங்க, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಾ? ஜெபம் கேட்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க எதனா செஞ்சிடுறீங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ஈசாவுக்கும் யாக்கோபுக்கும் நடந்தது போல ಈಸಾವನಿಗೂ ಯಾಕೋಬನಿಗೂ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, யாக்கோபனை ஆசீர்வதிப்பேன். ಯಾಕೋಬನನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. பெரியவன் இளையவனுக்கு ஊழியம் செய்வான்னு சொல்றார் ஆண்டவர். ಹಿರಿಯವನು ಕಿರಿಯವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. யாக்கோபனை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்றார். ಯಾಕೋಬನನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ஆனா அந்த ஜெபம் நிறைவேறுவதற்கு முன்பதாகவே, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ இங்க என்ன நடக்கும்? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು? யாருங்க அவங்க? ಅಮ್ಮ. ஆண்டவர் ஜெபம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒண்ணு பண்ணி விட்டுறது. ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ. ಪಾಪ அதனால அவன் 14 வருஷம் அங்க அவஸ்தைப்படுறான். ಆ ಪಾಪ ಅದರಿಂದ ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವನು 14 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವನವಾಸ ஜெபம் பண்ணுங்க, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ஆனா அது நடக்கும்னு நம்புங்க. ಆದರೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿರಲಿ. Try to change something with your strength, because your strength will destroy God's plan. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಲವು ನೆರವೇರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬಲವು ದೇವರ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ மாம்சம் செயல்படுது. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾಂಸವು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. மாம்சம் செயல்படும்போது ನಿನ್ನ ಮಾಂಸವು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಾಗ ஆண்டவருடைய அற்புதம் தடைப்படுது. ದೇವರ ಅದ್ಭುತವು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இங்க வந்து ஆராதனை செய்யறதுக்கு, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷம் ஆச்சு. 1 ವರ್ಷವಾಯಿತು. இடம் எங்கேயுமே இல்ல, ಸ್ಥಳವು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆனா செஞ்சாரு. ಆದರೆ ಮಾಡಿದನು. 1 ವರ್ಷத்துல எங்கேயோ போய் நாங்க மாட்டல. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ஆராதனைக்கு இடம் இல்லன்னு எங்கேயோ போய் மாட்டல. ಆರಾಧನೆಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. சித்தம் எங்க இருக்குதோ அங்க எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்ற வரைக்கும், அவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்த வரைக்கும் நம்ம காத்துட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு ஆராதனை செய்வதற்கு ஒரு இடத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரு. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಕಾದಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ದೇವರು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Pray, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, but wait till it comes to pass. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಲಿರಿ. கொஞ்சம் நம்ம மாம்சிகமா எதனா செய்ய போயிட்டு அங்கதான் ஏமாந்துறோம். ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಂಸಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. Don't allow flesh in between your prayer and your answer for prayer. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇಡ. You will stop God's miracle. ನೀವು ದೇವರ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಜೆಬம் பண்ணுங்க, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಂಬಿ ಜೆಬம் பண்ணுங்க. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಬಿಡುದಲೆಕ್ಕಾಗ ಜೆಬம் பண்ணுங்க, ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಂಬಿ ಜೆಬம் பண்ணுங்க, ನಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹ ಪಡದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂದೇಹ ಪಡುವವನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಯಂತೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವನು. ஹalleluya. ஹalleluya. சந்தேகப்படாதீங்க, விசுவாசத்தோட கேட்க கடவன்.
சந்தேகப்படு காற்றினால் அடிபட்டு ஆ அலைகிற கடலின் அலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார். ஹalleluya. சந்தேகப்படாதீங்க. ಸಂದೇಹಪಡಬೇಡಿ. ஆண்டவர் செய்வாரா? ದೇವರು ಮಾಡುವನ? ஆண்டவர் இருக்கிறாரா? ದೇವರಿದ್ದಾನ? அவருக்கு காது இருக்குதா? ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆಯಾ? அவருக்கு கண் இருக்குதா? ಆತನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದೆಯಾ? அவருக்கு மூக்கு இருக்குதா? ಆತನಿಗೆ ಮೂಗು ஏன் ಇದೆಯಾ? ஜெபத்தை கேட்க ಯಾಕೆ மாட்டீங்க? ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? சந்தேகப்படாதீங்க. ಸಂದೇಹಪಡಬೇಡಿ. ஜெபித்து காத்திருங்க, கர்த்தர் செய்வார். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಾದಿರಿ, ಕರ್ತನು ಮಾಡುವನು. ஹalleluya. ஹalleluya. சந்தேகப்படாம இருங்க. ಸಂದೇಹ ಪಡದೇ ಇರಿ. உங்களுடைய ஜெபம் தடைப்படுவதற்கு காரணம் சந்தேகம். ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತಡೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹವೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. சந்தேகப்படாதீங்க. ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡಿ. கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்வார். ಕರ್ತನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವನು. லூக் 18:27. ಲೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18:27. வேகமாக போலாம். அதற்கு அவர் மனுஷனால் கூடாதவைகள் தேவனால் கூடும். What is impossible with man is possible with God. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ. உன் கையில இது ஆகாத இருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. உங்க குடும்பத்துல இது ஆகாம இருக்கலாம். ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ஆனால் தேவனால் கூடும். ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಮನುಷ್ಯನಾಲ ಕೂಡಾದದು ದೇವನಾಲ ಕೂடும். ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಲ್ ಕೂಡಾದದು ದೇವನಾಲ್ ಕೂடும். ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಲ್ ಕೂಡಾದದು ದೇವನಾಲ್ ಕೂடும். ಹೇಳಿರಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. என் வாழ்க்கையில சிக்கிறது எல்லாத்தையும் ஜீவனோட எழுப்ப என் தேவனால் கூடும். ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ இழந்து ಸಾಧ್ಯ. போன எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் மறுபடியும் கொடுக்க என் தேவனால் கூடும். ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. நான் தொலைத்து கொண்ட எல்லா சந்தோஷமும் மறுபடியும் தேவனால் கொடுக்க கூடும். ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪುನಃ ದೇವರಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. நான் இழந்து போன என் ஆசீர்வாதங்கள் தேவனால் கொடுக்க கூடும். ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. நான் இழந்து போன பணத்தை மறுபடியும் தேவன் இரட்டத்தனையாய் கொடுக்க கூடும். ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಹಣವನ್ನು ಪುನಃ ದೇವರು ಎರಡರಷ್ಟು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ நான் இழந்து போன என் வியாபாரத்தை இரட்டத்தனையாய் தேவன் கொடுக்க கூடும். நான் இழந்து போன வியாபாரம், ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಎರಡರಷ್ಟು ದೇವರು ಪುನಃ ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நான் இழந்து போன பிள்ளைகளுக்கு இரட்டத்தனையாய் அவர் கொடுக்க கூடும். ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡರಷ್ಟಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. மனுஷனால் கூடாதது என் தேவனால் கூடும். ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. If anybody is crying with abortion, ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಾಷನಿಂದ ನೀವು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, my God will give you double. ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Don't cry. ಅಳಬೇಡಿರಿ, Don't cry. ಅಳಬೇಡಿರಿ. I am prophetically telling this. ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. இழந்ததை மறுபடியும் கொடுக்க என் தேவனால் கூடும். ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಪುನಃ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. Hallelujah. What is impossible by man is possible from my God. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. எந்த ஜெபம் கேட்கப்படாது. ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ஜேம்ஸ் 4:3. உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி செலவழிக்க வேண்டும் என்று தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறபடினாலே பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள். ஆமென். இது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா கேட்போம். ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ஏன்னா என்ன செய்யணும்ன்றதை விட ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ என்ன செய்ய கூடாதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. வசனம் சொல்லுது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, when you ask, ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ you do not receive it. ನೀನು ಅದು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Because ಯಾಕೆಂದರೆ you are asking with wrong motives. ನೀನು ದುರಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. That you may spend what you get on your pleasure. உன்னுடைய இச்சைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக சில ஜெபங்களை நீ ஏறெடுத்தால் அந்த ஜெபம் கேட்கப்படாது. ನಿನ್ನ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. உன் சுய லாபத்திற்கு, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, உன் சுய இச்சைக்கு, ನಿನ್ನ ಭೋಗಗಳಿಗೋಸ್ಕರ,
ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆண்டவரே ದೇವರೇ, அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்குது, ಆ ಕುಟುಂಬ அந்த ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, குடும்பம் பிரிஞ்சுன்னு ஆண்டவரே, ಆ ಕುಟುಂಬ ಒಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು ದೇವರೇ. அந்த ஜெபம் கேட்கப்படுமா? ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. இல்ல, ஏன்னா ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನು? அந்த குடும்பம் ஒன்னா இருக்கணும்ன்றது தான் ಆ ஆண்டவருடைய சித்தம். ಕುಟುಂಬವು ಒಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ஆண்டவரே, அவன் நல்லா வளர்ந்து ஆசீர்வாதமாகறான், அவன் அப்படியே நாசனமா போட்டான் ஆண்டவரே, ஏன் ஆண்டவரே அவன் நல்லா ஆசீர்வதிக்கிற? இந்த ஜெபம் கேட்கப்படுமா? ದೇವರೇ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹಾಗೆ ನಾಶನವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ, ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்னா ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறது அவருடைய சித்தமா. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, எல்லாம் எனக்கே கொடுத்துருங்க, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. இந்த ஜெபத்தை கேட்பாரா? ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನ? சுய இச்சை, சுய லாபத்துக்காக ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார். ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳುವವನಲ್ಲ. இந்த 5 பேரை ஏன் கேட்கிறோம்? ಈ 5 ಜನರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ? இவங்க 5 பேர் வந்து உங்களுக்கு காணிக்கை கொடுப்பாங்களா? ಈ 5 ಜನರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? இல்ல இந்த 5 பேர் வந்து உங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க போறாங்களா? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ 5 ಜನರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? இல்ல இந்த 5 பேர் ஏதோ பணம் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்களா? ಈ 5 ಜನರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಣವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? இல்ல. ಇಲ್ಲ. இன்னைக்கு பாருங்க, நான் நல்லா ஆசீர்வாதமாக்குறேன், ಇಂದು ನೋಡಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ஆனா பாவம் எனக்காக ஜெபம் பண்ணுற சுவிசேஷம் சொன்னவருக்கு நான் 1 ரூபாய் கூட கொடுக்கறது இல்ல. ಆದರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದವರಿಗೆ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Somebody prayed for me. ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. Somebody prayed for me. ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. Somebody preached the gospel for me. ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರು. நான் விடுதலையா இருக்கணும், நான் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும், யாரோ ஒருத்தர் ஜெபம் பண்ணாங்க. ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. அந்த ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்டாரு. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿದನು, என்ன ஆசீர்வதிச்சார்? ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. சுயநலம் இல்லாத ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்பாரு. ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நாம ஜெபிப்பது அவங்களுடைய விடுதலைக்காக. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ. நாம ஜெபிப்பது அந்த குடும்பம் ஆசீர்வாதமா இருப்பதற்காக. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಆ ಕುಟುಂಬವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ. தேவனுடைய ராஜ்யம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வர வேண்டும் என்பதற்காக. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ. இதனால நமக்கு ஒரு லாபமும் கிடையாது. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಸುಯ ಇಚ್ಛೆ கிடையாது. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. என் தேவன் இந்த ஜெபத்தை கேட்பார். ನನ್ನ ದೇವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. என் தேவன் இந்த ஜெபத்தை கேட்பார். ನನ್ನ ದೇವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವನು. ஏன்னா சுய இச்சையோடு ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை அவர் கேட்க மாட்டாரு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆತನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. நான் பெருசாகணும், ನಾನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, 4 பேரை மெரிச்சு பெருசாகணும், ನಾನು 4 ಜನರನ್ನು ತುಳಿದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕು, திட்டம் தான் நிறைவேறணும், ನನ್ನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವು ನೆರವೇರಬೇಕು, சித்தம் தான் நிறைவேறணும், ನನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಬೇಕು. அதெல்லாம் நடக்காது. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நானே இந்த சபைக்கு என்ன தெரியுமா ஜெபிக்கிறேன்? ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, என் சித்தம் இல்ல, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, உங்க சித்தம் நிறைவேறட்டும். ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಲಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த சபையில நான் நினைக்கிறது இல்ல, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯು ನಾನು ನೆನೆಸುವುದಲ್ಲ, நீங்க நினைக்கிறது நடக்கட்டும். ನೀವು ನೆನೆಸುವುದು ನಡೆಯಲಿ. இந்த சபையில நீங்க நினைக்கிறது ಈ நடக்கட்டும். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನೆಸುವುದು ನಡೆಯಲಿ. நான் நினைக்கிறது அல்ல, ನಾನು ನೆನೆಸುವುದಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அப்போ நீங்க ஏதாவது அண்ணா மனசை இப்படி மாத்துங்க, மாஸ்டர் மனசை இப்படி மாத்துங்க, நம்ம கொஞ்சம் ஹைலைட் ஆகணும், நம்ம கொஞ்சம் வளரணும், நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி போகணும், நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போகணும், இந்த ஜெபம்லாம் கேட்கப்படாது. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ஒருத்தரை உயர்த்துவதும் ஒருத்தரை தள்ளுவதும் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಕರ್ತನ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿದೆ. ஊழியத்துல ஒருத்தர் வளருவதும் முன்னேறி போவதும் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்குது. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದು ಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. பாஸ்டர் கையில இல்ல, ಬೋಧಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, என் கையில இல்ல, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. நானே மேலே போறதா கீழே போறதா அவர் கையில தான் இருக்கு, அவர் கையில தான் இருக்கு. ನಾನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವುದಾ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. No politics will happen in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. இது என் கண்ணால பார்த்ததை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I saw that. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. I saw that. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ஒரு அங்கிள் சொன்னாரு, ಒಬ್ಬ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, dare not to touch the church. ಆ ಒಬ್ಬ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಬಾರದು.
ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? எந்த சபையை நீ தொடுறியோ அந்த குடும்பத்தை ஆண்டவர் தொடுவாருன்னு சொன்னாரு. ಯಾವ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾವನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ கண்ணு ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. முன்னாடியே பார்த்தேன். ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆನು. That family is shattered. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಚದರಿ ಹೋಯಿತು. That family is struggling. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ತಡವರಿಸಿ ಹೋಯಿತು. That family doesn't have peace. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. எனக்கு அந்த தைரியம் கிடையாது. ನನಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. I tell you, I stand in my pulpit and I'm telling you, I don't have that daringness to touch the church. ನಾನು ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? என் குடும்பம் சின்ன பின்னமா போயிடும். ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. If you're splitting a church, if you're confusing the church, if you're giving wrong information in the church, dare not to do it. Dare not to do it. ನೀನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯವೆಂಬುದು ಬರಬಾರದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஏன்னா என் கண்ணு முன்னாடி பார்த்ததை சொல்றேன் ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. எந்த சபை உண்மையாய் ஜெபிக்குதோ அந்த சபையை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரு. அந்த குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரு. ಯಾವ ಸಭೆಯು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತದೋ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು, ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. 5:14 1 ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5:14 ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಧೈರ್ಯವು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗುಂಟು. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He will hear us. அவருடைய சித்தத்தின்படி நீ ஜெபித்தா அவர் அந்த ஜெபத்தை கேட்பார். ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆತನು ಕೇಳುವನು. ಆಮೆನ್. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிக்க கத்துக்கணும். ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தேவனுடைய சித்தம் என்னவோ அதன்படி ஜெபிக்க கத்துக்கணும். ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನೋ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆண்டவருடைய சித்தம் இல்லனா அது நீங்க எப்படி ஜெபிச்சாலும் அது நடக்காது. ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. You pray, you don't pray, you cannot change the will of God. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ ಹೋಗು, ನೀನು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஏதுவா ஜெபிக்கிற ஜெபம் தான் கேட்கப்படும். ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು. அப்ப முதலாவது, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்பதாக ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ அவருடைய சித்தம் என்னன்னு ಕೇಳುங்க. ಆತನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ அப்புறம் பிறகு ஜெபம் பண்ணுங்க. ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. அந்த ஜெபம் கேட்கப்படும். ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. எங்க வீட்டுல, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, எங்க வீட்டு ரோட்ல ನನ್ನ ಮನೆಯ காவேரி ದಾರಿಯಲ್ಲಿ பைಪ್ ಕಾವೇರಿ ಪೈಪು கனெக்ஷன் கொடுத்தாங்க. ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ஏன்னா ரொம்ப நாள் கனெக்ஷன் இல்லாம இருந்துச்சு. ಬಹಳ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. காவேரி பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்தாங்க. ಕಾವೇರಿ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. எல்லா ஓனர்களும் காசை கட்டி காவேரி கனெக்ஷன் எடுத்தாங்க. ಎಲ್ಲ ಓನರ್ಗಳು ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಾವೇರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. தண்ணி வந்துச்சு. ನೀರು ಬಂತು. தண்ணி வந்து புடிச்சாக்கா ನೀರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಡಿದರೆ எல்லாம் ஐயையோ ஐயையோன்றாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ஏன்னு ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பார்த்தா ಯಾಕೆಂದ್ರೆ அந்த ನೋಡಿದರೆ காவேரி நகர்ல வெறும் ஸ்மெல். ಆ ಕಾವೇರಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾವೇರಿ ತಣ್ಣೀರ ಆ ಬರೋ ಕಾವೇರಿ smell. ನೀರಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಾಸನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. யாராலையும் குடிக்க முடியல. ಯಾರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. எல்லாம் மெசேஜ் மேல மெசேஜ் போடுறாங்க அசோசியேஷன்ல. I am not able to drink water, water is stinking, water was not coming, எல்லாம் பிரச்சனையும் எல்லாம் போட்டுடுறாங்க. ஆனா தண்ணி மாறின பாடு ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ನೀರು ವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಕಾವೇರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. எங்க வீட்டுக்கு 4வது வீட்டுக்காரன் சுத்தம் உள்ளவன். அவன் 10 தடவை ரோட்டை கழுவிடுப்பான். அவன் டேங்க்ல போய் இந்த தண்ணி ரொம்பிச்சு சார், சம்புலெல்லாம் தண்ணி ரொம்பிச்சு சார், எல்லாம் ಖಾಲಿ பண்றான்றான் அவன். ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವನು 4 ಸಾರಿ ರೋಡನ್ನು ತೊಳೆಯುವವನು, ಅವನ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರೆಲ್ಲೋ ವಾಸನೆ ಆಯಿತು. ಸೆಟ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்தாங்க, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರು, ಮಾರಲ್ಲ.
ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಚೆಕ್ பண்ணாங்க. ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು. அந்த பைப் ಆ ಪೈಪ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪೋட ಟಚ್ ಆಯ್ತು இருந்துச்சு. ಆ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸರಿ பண்ணிட்டாங்க. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದರು. தண்ணி நல்லா வருது. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಡೈಲಿ ಕಾವೇರಿ ತಣ್ಣಿ நல்லா தான் வந்துச்சு. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂತು. ನಡುவில் எங்கேயோ மிஸ்கனெக்ஷன். ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್. தண்ணி விட்டு உண்டியோன்னு தப்பு கிடையாது. ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. வீட்டுல குழா வாங்கணும்னு தப்பு கிடையாது. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಾಯಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. நடுவில் பைப் எங்கேயோ டச் ஆயிட்டு இருக்கு. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲೆಯೋ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. 24 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறது அல்ல, ಪೈಪ್ ಎಂಗನ ಟಚ್ ಆಗಿರುದಾನು ಫಸ್ಟ್ பார்க்கணும். 24 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ, ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಪೈಪ್ ಎಂಗನ ಅಡಪಟ್ಟಿರುದಾನು பார்க்கணும். ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಅன்றோட சித்தம் இல்லாத ஜெபத்துக்கு நீ குட்டிகரணம் போட்டு ஜெபிச்சாலும் ಅದು நடக்காது. ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೀನು ಏನು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದರೂ ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆனா ಪೈಪ್ ಕ್ಲೀನಾ இருந்துச்சுனா, ಆದರೆ ಪೈಪ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲಿಯಾ சொல்றான், ಎಲಿಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நீ சொன்னதையெல்லாம் நான் செய்திருக்கிறேன். ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. இப்பொழுது நான் சொல்லுகிறேன், ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅಗ್ನಿ ಇறங்குவதாக, ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಯಲಿ. புரிஞ்சுச்சா? ಎಲಿಯಾ சொல்றான், நீ சொன்னதெல்லாம் நான் செய்திருக்கிறேன். ಎಲಿಯನು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. இப்போ நான் சொல்றேன், ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಗ್ನಿ ಇறங்கட்டும், ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಯಲಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, அவர் சொல்றதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் செய்யுங்க. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ. அப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, அவர் செய்வாரு, ಆತನು ಮಾಡುವನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. பைப் க்ளீனா இருக்கணும். எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் கனெக்ஷன் க்ளீனா இருந்தா ஜெபிக்கும் போது அவர் கேட்பார். ಪೈಪು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ದೇವರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಆತನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಫಿಲಿಪಿಯರ್ 4:6 ವಾಸಿங்க. ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4:6 ಓದೋಣ. நீங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்க, எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை அவர் பார்த்து பாருங்க. ಕವಲಪಡಾದೀங்க, ಜವಾಬ್ பண்ணுங்க, ಆಂಡವರು பார்த்து பாரு. ಕರ್ತನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವನು, ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஒரு 3 ಉದಾಹರಣತೆ சொல்லி முடிச்சிடுறேன். 3 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ಜೆபம், ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೋಸೆಯುடைய ಜೆபம். ಮೋಸೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಂಡವರು ಕೇಳಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಂಡವರು சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, அந்த கல்ல பாறையை பார்த்து பேசு, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡು, ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡು, தண்ணி வரும்ன்றாரு, ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಡಿಚಿರ್றாரு. ಇವನು ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಮೋಸೆಗೆ அடுத்த விண்ணப்பத்தை ஆண்டவர் கேட்கவே ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೋಸೆಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. தேசத்துக்கு போகவே மாட்டேன், ನೀನು ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, நான் வேணும்னா உனக்கு காட்டுறேன், ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ, ஆனா நீ போக முடியாது. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? நீ கீழ்ப்படியில, ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. உன் ஜெபத்துக்கு தடை என்ன தெரியுமாமா? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? நீ கீழ்ப்படியில. ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. உன் ஜெபத்துக்கு என்ன தடை தெரியுமா? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪ? நீ கீழ்ப்படியில, ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುவுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க, ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ஜெபம் கேட்கப்படும், ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. இரண்டாவது ஜெபம், ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, தாவீது ஜெபிக்கிறான். ದಾವೀದನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. பெத்ஷೆಬಾவோட ஒரு குழந்தை அவனுக்கு ಉಂಟಾகிறது. ಬೆತ್ಸೆಬಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಮಗು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ அந்த குழந்தை பொழைக்கணும்னு ஜெபம் பண்றான். ಅವನು ಆ ಮಗು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏದುವಾನ ಮನುಷ್ಯನ್ ದಾವೀದನ ಆಂಡವರು சொல்றாரு, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. தாவீது உபவாசித்து ஜெபிக்கிறான். ದಾವೀದನು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. அந்த ஜெபம் கேட்கப்படல. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. அந்த குழந்தை இறந்து போது ಆ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಏನ್ தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಂಡವರ சித்தமில்லாத பிறந்த குழந்தை, ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಜೆபிக்கிறாரு. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, இந்த ಮುಳ್ಳ என்கிட்ட இருந்து எடுத்துருங்க, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. 3 தடவை ಜೆபிக்கிறாரு. 3 ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಪೌಲ್ சொல்றாரு, ಆಂಡவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, என் கிருபை உனக்கு போதும், ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು. அந்த ஜெபம் கேட்கப்படல. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಂಡವರ சித்தம் ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜೆபிக்கிறாரு. ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ತವಾದ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ. ತಗಪನ್ ಕೇಟ್ಕಲ, ತಂದೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದ ಅವರ ಚಿತ್ತಂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್.
ஏன் சில வேளையில ஜெபம் கேட்கறது இல்ல தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ அது ಗೊತ್ತಾ? ஆண்டவருடைய சித்தம் இல்ல. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ. ஏன் சில வேளையில ஜெபம் கேட்கப்படுறது தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ? அது சுய இச்சை. ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. ஏன் சில வேளையில ஜெபம் கேட்கப்படுறது ಯಾಕೆ தெரியுமா? ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ? தேவனுடைய சித்தம் இல்ல. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ஏன் சில வேளையில ஜெபம் கேட்கப்படுறது ಯಾಕೆ தெரியுமா? ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ? ಕಾರ್ಯத்தினால வந்தது. தவறான ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ஏன் சில வேளையில கேட்கப்படுறது தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ? அப்போஸ்தலன் பவுல போல சிலது சுமக்க வேண்டியது நம்ம சாகிற வரைக்கும் சுமந்துதான் ಆಗணும். ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ஜெபம் இன்னைக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ಅದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ஒன்னு சொல்றேன். ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ஜெபம் பண்ணுங்க, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, விடாமுயற்சியா ஜெபம் பண்ணுங்க, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನು அதை கேட்பார். ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವನಾಗಿ. நம்ம ஆரம்பிச்சது எங்க சொல்லுங்க? ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೇಳಿ. லூக்கா 18வது அதிகாரம். ಲೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡೆಸಿ ವಚನ இப்படியாய் சொல்லுகிறது. ಕಡೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 8வது ವಚனம். 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಕೇಳೋಣ. சீக்கிரத்தில் அவர்களுக்கு அவர் நியாயம் செய்வார். உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஆகிலும் மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியில விசுவாசத்தை காண்பாரோ? ஆமென். ಆಮೆನ್. பாருங்க, இதெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. அவர் சொல்றாரு, ಆತನು ಹೇಳಿದನು, மனுஷகுமாரன் பூமிக்கு வரும்போது, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ இந்த மாதிரி விசுவாசத்தோட ஜெபிக்கிறவங்களை நான் பார்ப்பனா இல்லையா எனக்கு தெரியலையேன்றார். ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುವೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. என்னுடைய ஒரே ஆசை என்ன தெரியுமா? ನನ್ನ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? நான் இருக்கிறேனோ இல்லையோ, ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ, இந்த சபை இருக்கணும், ಈ ಸಭೆ ಇರಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು வரும்போது, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗ இந்த விசுவாசம், ಈ ವಿಶ್ವಾಸವು இந்த ಸಭೆயில, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ஏன்னா அவர் சொல்றாரு, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು வரும்போது, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಾನು ಕಾಣುವೆನೋ. என்ன விசுவாசம்? ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸ? ಜೆಬಿக்கிற விசுவாசம், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸವು, ನೀತಿಗಾಗಿ ಜೆಬಿக்கிற விசுவாசம், ಆ ನೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸವು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಜೆಬಿக்கலாம், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. இந்த சபையுடைய பெயர், ಈ ಸಭೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಆಲಯ. இந்த சபையுடைய பெயர், ಈ ಸಭೆಯ ಹೆಸರು ಹೌಸ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಮಂದಿರ, ಜೆಬಿக்கிற ஒரு ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಂದಿರ, ಜೆಬಿக்கிற ஆலயம், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಮಂದಿರ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இந்த சனிக்கிழமை ಈ ಶನಿವಾರ 10 மணிக்கு 10 ಗಂಟೆಗೆ நாம ஜெபிக்க போறோம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. எவ்வளவு பேருக்கு ஜெபிக்க ஆசை இருக்குது? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ? வாங்க, ಬನ್ನಿರಿ. சாட்டர்டே 10 o'clock, ಶನಿವಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ல இருந்து 1 மணி வரைக்கும் 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ உபவாசித்து ஜெபிக்க போறோம். ಉಪವಾಸಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து ஜெபிக்க போறோம். ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. தேவனுடைய சித்தம் இன்னதென்று அறிந்து ஜெபிக்க போறோம். ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. அவருடைய வேதத்துல சொல்ல போறோம். ಆತನ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾನು போன வாரம் சொன்னேன், ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದೆನು, ಇಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಒಂದು ದಂಡಿನ ಕೆಲಸ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಜೆಬಿச்சிட்டு இருப்பாரு, ಬೋಧಕರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. நினைக்காதீங்க, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ந்து நம்ம ಜೆಬಿக்க போறோம். ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಯರು ನೋಡಿ, ಆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா நம்ம பாருங்க, சனிக்கிழமை உபவாச ஜெபத்துக்கு வான்னு கூப்பிட்டா, பாஸ்டர் ನಾನು வேலைக்கு போகணும். ಆದರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ನಾವು ನೋಡಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೋಧಕರೇ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. வேலைக்கு போறவங்களை நான் ஒன்றும் சொல்லல, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா வீட்டுல இருக்கிறவங்க, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು, வியாபாரம் செய்கிறவங்க, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ஒரு நாள் ಲೀವ್ போடுங்க, ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕಿ. ரெட்டத்தன்மையான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுப்பார். ಅದಕ್ಕೆ 2ರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. வந்து உபவாசம் பண்ணுங்க, ಬಂದು ಉಪವಾಸಿಸಿರಿ, ஜெபம் பண்ணுங்க, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, கர்த்தர் கேட்பார். ಕರ್ತನು ಕೇಳುವನು. இந்த 5 பேருக்கு ಈ 5 ಜನರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ನಿಮಿಷವಾದ ಜೆபம், ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ஒரு நாள், ಒಂದು ದಿನ அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல ಅವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ சேருவார்கள். ಸೇರುವರು. ஹalleluya. ஹalleluya. எல்லாம் அப்படியே எழுதணும்.